ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਰ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ। ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ। ਜਬ ਹਾਥ ਸਿੰਧੌਰਾ ਲੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ। ਜਬ ਹਾਥ ਸਿੰਧੌਰਾ ਲੀਨ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸੋ ਕਹੋ ਢਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੰਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੰਦੈ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ।
खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानीए, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कब हो ना छाड़ै खेत। सूरा सो पहचानीए, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कब हो ना छाड़ै खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्त दे मालक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर धन गरीबन निवाज गनीमल खराज कमाले करामात साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के चरण छो इतिहासक पावन पवित्र अस्थान ते आप प्यारियां वडभागियां संगतां अमृत वेले तो हाजरियां भरदियां होइयां सतगुरु पातशाह जी की पावन अमृत बाणी आसा जी की वार दे अलाही शब्द कीर्तन सरवण करके महान लाहे प्राप्त कर रहे हो। समा है गुर शब्द विचार का। सतगुरु पातशाह जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक अंक 1105 ते चल रही लड़ीवार गुर शब्द विचार के अनुसार जो विचार के अनुसार शब्द है बाबा कबीर जी भगतां की बाणी दे विचों बाबा कबीर जी का वचन आप जी ने सरवण किया ते जिहड़ा बाबा कबीर जी ने वचन सानू अज बख्शिश किया है सुभावक अज बाबा दीप सिंह जी नूं भी आपां याद कर रहे हैं। बाबा कबीर जी इस पावन शब्द के अंदर साडे ते की किरपा महरामत करते हैं। आओ सतगुरु पातशाह की पावन बाणी विचों जो विचार के अधीन ये पावन पवित्र वचन शब्द है यदि विचार प्रारंभ करने तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर एक बारी लवाओ हाजरी। समुची रसना समुची संगत रसना करो पवित्र। प्यार सत्कार सत आखो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक कबीर गगन दमामा बाजियो, परियो निशानै घाओ। खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ। बाबा कबीर जी ने इस वचन दे विच किरपा कीती। इहदा जिहड़ा निरूपण है शब्द का आपां वेखदे हां भी संसार दे विच कई वारी गुरमुख प्यारिओ मैदान दे विच जंगां हुंदियां ने ना, दोवें पासे फौजां हुंदियां ने, एक इधर वाले पासे एक दूजे पासे, ते फिर फौजां दे भिण तो पहलां नगारे वजदे ने, दमामे वजदे ने। दोवें फौजां एक दूजे दे नाल भिड़दियां ने जित प्राप्त करन दे लई। ते बाबा कबीर जी ने असल दे विच जिहड़ा साडा शरीर है ये एक मैदान की तरह, जिहड़ा साडा शरीर है ये एक मैदान की तरह, ते इहदे अंदर भी गुरमुख प्यारिओ घोल हुंदा रहिंदा है, इहदे अंदर भी जंग हुंदी रहिंदी है। क्योंकि एक पासे 5 विकार ने ते दूजे पासे इन्हां विकारां दे नाल लड़न दे लई सतगुरु पातशाह ने थापी दे के मनुख दे मन नूं तैयार कीता होया है। इस देही अंदर 5 चोर वसैं, काम क्रोध अहंकारा, अमृत लुटै मनमुख नहीं बूझै, कोई ना सुनै पुकारा। हुण देखो किसी बंदे का घर लुटिया जाए तो जिहदी चोरी हुंदी है, घर लुटिया जांदा, बंदा कोठे चढ़ के रौला पाउंदा, पर बाबा जी कहते भी बंदा नित अंदरों लुटिया जा रहा है। किते कामना लुट लंदी है, किते लोभ इहनूं लुट लंदा है। ते हैरानी की गल है भी सब तो संसार दे विच कहंदे जिहड़ा खतरनाक है वह इंसान ही है। जिहड़े जंगली जानवर ने, हुण शेर नूं जंगल का राजा मन्निया जांदा है, पर शेर भी बंदे ने पिंजरे विच पा लिया। सप किन्ना जहरीला मन्निया जांदा है, ते सप नूं भी इहने पटारी विच कील के पा लिया।
ਹਾਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਬਤ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੇਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਸਰੀਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦਵੈਤ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਹਰੀ ਕੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਹਰੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, 3 ਗੁਣ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਖਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੈ ਦਵੈਤ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਡਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਈ ਹੈ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ, 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਤੀਸ ਮੋਹ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਤੀਸ ਮੋਹ ਮਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਕਹਾਂ ਘਰੋਂ ਰਗਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਚਾਲੀ, ਏਕੈ ਚੋਟ ਸਧਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ, ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ, ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਲੀ, ਏਕੈ ਚੋਟ ਸਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਹਾਂ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਊਂਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਮਾਲਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਊਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਤ ਵੰਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮੱਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਿੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਹੱਥੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਘੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਹੱਥੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ, ਇੱਕ ਛਿੰਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਘੁਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਹੱਥੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ।
जिन्हां दी पिठ दे उत्ते गुरु थापी दे दिंदा ते इन्हां विकारां दे नाल घोल करके वो संसार दे विचों बाजी जित के चलिया जांदा है। गुरु पातशाह दी पावन बाणी दा आपां वचन पढ़दे हैं ना, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह वैसण पाई है, कहो नानक बाहां लुड़ाई है। जदों अखाड़े विचों कोई मल जित के जांदा है ते फिर बाहां खड़ियां करके लुड्डियां पाउंदा जांदा है। हजूर कहंदे दुनिया दे विच सेव कमा, गुरु की दसी हुई सिक्ख्या के अनुसार जदों सेवा कमावेगा ना तो दुनिया के विचों जिमें एक मल बाजी जित के जाता है तो बाजी जित के जावेगा, बाहां खड़ियां करके लुड्डियां पाउंदा जावेगा। झंडी हत्थ दे विच हुंदी है पहलवान दे ते बाहां खड़ियां करके लुड्डियां पाउंदा जांदा है, जिहड़ा जित जांदा है। विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह वैसण पाई है, कहो नानक बाहां, कहंदे बाहां खड़ियां करके लुड्डियां पाउंदा होया जावेगा। सो एक गुरमुख प्यारिओ ये जिहड़ा साडा शरीर है, साडे शरीर दे अंदर भी एक घोल हो रहा है। तो सतगुरु पातशाह की पावन बाणी आपां जदों पढ़दे हैं ना, दो प्रकार के गुरमुख प्यारिओ सूरमिਆਂ का जिक्र आपां नूं मिलदा है। अज आपां बाबा दीप सिंह जी की शहीदी नूं भी चेते कर रहे हैं। सतगुरु पातशाह कहंदे भी एक प्रकार के सूरमे ते वो हुंदे ने जिहड़े जंग के मैदान दे विच तलवार वाह के शास्त्र वाह के वैरी दे उत्ते फतेह प्राप्त करते हैं, जिन्होंने गुरु पातशाह ने पावन बाणी विच कहा, इत्थे ही वचन है, सूरा सो पहचानीए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडै खेत। एक ते सूरमा वो है पर चेते रखो प्यारिओ, जिहड़ा विकारां दे नाल लड़ के जित प्राप्त करके चलिया जावे उहनूं भी सतगुरु पातशाह ने सूरमा कहा, क्योंकि जेकर अंदर दा सूरमा होवेगा तां ही बाहर दा सूरमा होवेगा ना। गुरु पातशाह की पावन बाणी विच बचन आपां पढ़िया सी, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहीअत है सूरा। जिन्हों हरी दा परमात्मा दा मन ते रंग लग जावे, हजूर कहंदे वो भी सूरमै। सो सूरा बरियाम जिन बिचों दुष्ट अह करन मारिया, वो भी सूरमै, वो भी योद्धा है जिन्हें पंजे विकारां नूं हंकार नूं काबू दे विच कर लिया। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहीअत है सूरा। वो सूरमा किमें है? आत्म जिणे। हजूर कहते भी जिने मन जीता जगजीत, जिने अपने मन नूं जित लिया, जिने अपने अंदर दे विकारां नूं काबू कर लिया ना, आत्म जिणे सगल वस तां कै जां का सतगुर पूरा। ते एक गुरमुख प्यारिओ सूरमा वो भी है। दो प्रकार के सूरमे ने। अज आपां बाबा दीप सिंह जी की शहीदी नूं चेते कर रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी जिहड़े कि छोटी ही आजू दे विच गुरु कलगीधर पातशाह पिता दे कोल आए, श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते पोहू पिंड दे विच गुरमुख प्यारिओ इन्हां दा जन्म होया। ते फिर एक बहुत लंबे समय तो बाद दमदमा साहिब की धरती विखे बाबा दीप सिंह जी का मिलाप गुरु कलगीधर पातशाह जी दे नाल हुंदा है दमदमा साहिब की धरती ते प्यारिओ जिहड़ा दमदमा साहिब का पवित्र स्थान है ना, गुरु तेग बहादुर पातशाह इत्थे 9 दिन रहिंदे ने ते गुरु दसम पातशाह जी इत्थे 9 महीने का समा रहिंदे ने। 1665 के तकरीबन जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह ने प्रचारक फेरी आरंभ की सी, उदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह आए जिथे अज दमदमा साहिब का अस्थान बनया होया है। इधर वाल गुरु तेग बहादुर पातशाह ने झुक के थोड़ी जी नमस्कार की सी ते सिखां ने पुछया गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं, सतगुरु इस अस्थान दे वाल झुक के आपने थोड़ी अपना सीस क्यों झुकाया, नमस्कार क्यों की है? तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने वचन किया। हजूर कहन लगे एक वक्त आवेगा जदों इत्थे महाबली योद्धा आवेगा, महाबली योधे दे आउण ते ये जिहड़ा अस्थान है ये गुरु की काशी प्रगट होवेगा, जिन्हों अजकल गुरु की काशी कहा जाता है। 9 नेजे भर उच्चा इत्थे दमदमा बनेगा, ये अस्थान प्रगट होवेगा। तो फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह के तकरीबन जाण तो गुरमुख प्यारिओ 30-35 साल बाद गुरु कलगीधर पातशाह जी पहुँचते हैं। सतगुरु पातशाह ने जिस अस्थान ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने खलो के ये वचन किए सी ना, सतगुरु पातशाह ने कहा भी ये अस्थान नूं पद्धरा करो। उच्ची एक अपने वालों थां बनी हुई सी, टिब्बा जिहा बनया होया सी। हजूर कहन लगे भी ये उच्ची थे नूं इहनूं कईयां लेके पद्धरा कर दिओ, जमीन पद्धरी कर दिओ। सिखां ने वो जिहड़ी कुछ मिट्टी सी वो हटा के जिहड़ी जमीन सी उहनूं पद्धरिया कीता। पद्धरा करवा के सतगुरु पातशाह ने एक मंजी ढहाई, मंजी ढहा के उत्थे जंगां युद्धां दा गुरमुखों कमर कस्सा खोलिया। इसे करके कहा जाता है भी जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ सफ़र है
वो तलवंडी तो लैके तलवंडी तक है। गुरु नानक देव पातशाह का प्रकाश कित्थे होया सी? 1469 आने वाले दिनों में गुरु नानक देव पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है। 1469 दे विच राए भोए की तलवंडी गुरु नानक देव पातशाह का प्रकाश होंदा है। ते जंगां युद्धां दा कमर कसा गुरु कलगीधर पातशाह कित्थे खोलदे ने? साबो की तलवंडी। सिੱਖੀ ਦਾ सफ़र जिमें तलवंडी तो लैके तलवंडी तक होवे। गुरु पातशाह ने मंजे ते अपने छात्र सजा दिते, जंगां युद्धां तो बाद कमर कसा खोल दिता ते मंजे ते बैठ के गुरु पातशाह ने बचन किया, कहंदे सिखो सानू इंज लगदा भी जिमें श्री आनंदपुर साहिब की धरती का यह दमदमा होवे। गुरु तेग बहादुर पातशाह 9 दिन रहे ने ते गुरु कलगीधर पातशाह इत्थे 9 महीनों का समा रहे ने। ते सतगुरु पातशाह दे लम्मा समा रहण दा मतलब ये सी क्योंकि भाई दया सिंह जी नूं, भाई धर्म सिंह जी नूं गुरु पातशाह ने जफरनामा दे के तोरिया सी ते जफर अपने वालों जफरनामे का कोई जवाब नहीं सी आया। दखण दे वल औरंगाबाद दे वल जिहड़े 2 सिख तोरे सन वो हले वापस नहीं आए। उन्हां दी उड़ीक करदियां करदियां सतगुरु पातशाह दमदमा साहिब की धरती ते ठहरे ने। पर जदों गुरु पातशाह ने वेख्या भी कोई जवाब नहीं आ रहा, सतगुरु पातशाह ने फिर आप दखण दे वल कूच किया। आप दखण की फेरी दे वल सतगुरु पातशाह ने दखण दे वल जाण दा अपना मन बनाया। सो इत्थे गुरु पातशाह जी 9 महीने का समा जदों रहे ना, इत्थे ही दोबारा भाई मनी सिंह जी गुरु पातशाह दे कोल आउंदे ने। इत्थे ही बाबा दीप सिंह जी सतगुरु पातशाह दे कोल आउंदे ने। बाबा दीप सिंह जी जिन्हां तो सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी लिखवाई। ते वेखो जदों पावन बाणी लिखण लगे कलम पकड़ी ते कलम पकड़ के बाणी लिखण वाली कमाल कर दित्ती। ते एक बड़ी विलखण होर गल है, अक्सर जदों भी किते मनुख जंग युद्ध करदा है जवानी दे समय दे विच करदा है ते बुढ़ेपे दे समय दे विच गुरमुख कलम पकड़दा है। पर बाबा दीप सिंह जी ने यह सच कर दिता भी गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। बाबा दीप सिंह जी ने कलम पकड़ी है जवानी दे समय दे विच ते 18 सेर दा खंडा पकड़िया बजुर्गी दे विच। जदों कलम पकड़ के बाणी लिखण लगे तो बाणी लिखण वाली कमाल कर दित्ती। ते जदों खंडा फेरन का समा आया ते जदों खंडा फेरन का समा सी उदों खंडा फेरदियां कमाल कर दित्ती। साडा इतिहास ही विलखण है। साडे इतिहास दे विच 5 सालां तो लैके 100 साल तक दे तुहानूं शहीद मिल जाणगे। 5 साल 6 साल दे बच्चे मीर मन्नू दी जेल੍ਹ दे विच बीबियां दे कोलों खो खो के उन्हां दे पेट विच नेजे परो परो के आंदरां कढ के हार बना के आंदरां दा नाड़ां दा उन्हां दे मिੱਝ दा मास दा मतावां दे गलां दे विच पाया गया। 5-5 सालां दे शहीद ते इत्थे 75 सालां दे बाबा दीप सिंह जी शहीद आपां नूं मिलदे ने। 95 सालां दे गुरमुख प्यारिओ भाई मनी सिंह जी शहीद आपां नूं मिलदे ने। 100 साल की उम्र दे विच मुक्तसर साहिब की धरती ते 2 शहीदां का जिक्र मिलदा जिहड़ी मुक्तसर साहिब की धरती ते जंग हुई है। कहण दा भाव 5 सालां तो लैके 100 सालां तक दे शहीद आपां नूं मिल जाणगे। दरबार साहिब नूं आज़ाद करवाउंदिआं बाबा दीप सिंह जी ने शहीदी प्राप्त की। दरबार साहिब के अस्थान ते तां किन्नियां शहादतां होईयां ने, उन्हां शहादतां नूं गिणिया नहीं जा सकदा। एक विद्वान होए ने प्रोफैसर गंगा सिंह, वो कहंदे भी जदों सिख ने दरबार साहिब जाना होवे ना, कहंदे बिल्कुल भी आलस ना करी, बिल्कुल भी ढिल ना करी, भज के जावीं दौड़ के जावीं। पर कहंदे जदों गुरु रामदास पातशाह के अस्थान ते प्रकरमां दे विच चलिया जावे ना, उदों तेजी नाल ना तुरी, हौली तुरी, उदों तेजी ना करी, काहली ना करी। पुछया क्यों? कहण लगे प्यारिया जिस सिल दे उत्ते तेरा पैर रखिया होवेगा ना, उस सिल दे थल्ले पता नहीं किन्ने शहीदां दे सिर पए होणगे। उस सिल दे थल्ले पता नहीं किन्ने शहीदां दीयां हड्डियां पईयां होणगीਆਂ, किन्ने शहीदां दी मिੱਝ पई होवेगी। गुरु रामदास पातशाह दी परिक्रमा दे विच शायद उन्ने पत्थर नहीं लगे होने, उन्नियां सिल्लां नहीं लगियां होणीਆਂ जिन्नियां दरबार साहिब दी खातर ये सिखां ने अपनियां जानां दे दित्तियां, शरीर ला दित्ते, अपनियां शहादतां दे दित्तियां। अज बाबा दीप सिंह जी जिन्हां ने 75 साल की आजू दे विच खंडा खड़काउंदिआं गुरमुख प्यारिओ शहीदी प्राप्त की। एक सूरमे ये ने, एक योधे ये ने, ते एक गुरु पातशाह की पावन बाणी ने सानूं दस्सिया भी एक सूरमा वो भी होया करदा है जिहड़ा पंजे विकारां नूं काबू करके अपने मन नूं काबू करके संसार दे विचों जित प्राप्त करके जांदा है, जिन्हों सतगुरु पातशाह की पावन बाणी ने कहा
ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨਾ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਗੈ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣੋ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੋਧਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਤਜ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੈ, ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਣੀ ਮੋਹ ਤਜੈ, ਤਾਂ ਅੰਜਣ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਣ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲਾਅ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਣਿਓ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਧੋ ਗਤੀ ਵੇਖੇ ਪਹੁੰਚਾਵੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨ ਹਟਾਵੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਬਸੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ।
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹਲੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਕਮਾਦ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਰੱਤੀ ਭਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੈ, ਜੇ ਲੱਖ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੈ ਨਵਖੰਡ ਰਾਜ ਕਮਾਹੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਦੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਜ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਜ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਸੇਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਈ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਬਕ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਬਕ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੋਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਬਕ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏ ਕਿ ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸੇਜ ਦਾ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਪੈ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਬਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੈ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਕੜਿਆਲ, ਇਹੋ ਨਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਘੜਿਆਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੜਿਆਲ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘੜਿਆਲ ਜੇਕਰ 12 ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 12 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ 1 ਵੱਜਣਾ ਤੇ 1 ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾੜ, ਜੇਕਰ 1 ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1 ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਜੇ 10 ਵੱਜਣੇ ਤੇ 10 ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਮਕਦੀ ਹੋਈ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਿਆਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੜਿਆਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਬਾਅਦ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ, ਖੁੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਨ ਸੋ ਮਲ ਸਜਾਏ,
ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ ਪਾਈਐ ਤੱਪੈ ਤੇ ਬਲ ਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਮਾਦ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਔਜ਼ਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫੋਗ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਦ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਸ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ, ਕਮਾਦ ਦਾ ਰਸ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫੋਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਤਜ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੈ, ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਣੀ ਮੋਹ ਤਜੈ, ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਪਾਵੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਖੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੁਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਸੀ ਨਾ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਭਗਵੇਂ, ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਹਿਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਨਹੋਂ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ?
ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਮਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਨਾ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕੋਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰੋਧ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰ ਰਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਨ ਕੇ ਪਾਸ ਦੁਆਸਨਾ ਭਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧ ਕਰੋ ਦਰਗਵੰਤਨ ਕੋ ਸ਼ਰਤਵੰਤਨ ਕੋ ਬਦਰੋ ਕਰ ਡਾਰੋ, ਪੁਨ ਅਧੀਰਜ ਕੋ ਧੀਰ ਕਰੋ, ਪੁਨ ਚਾਤਰ ਕੀ ਮਤ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੋ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਰੋਂ ਕਰ ਡਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਮੈਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਝੂਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੂੜ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੱਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਮਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਮਸ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੂੜ ਅਮਾਮਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਮਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਬਕੰਨੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਝੂਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਣਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੋਇਆ।
फिर ते अपराधी दूना निवै ज्यों हंता मिरगाहे सीस नवाईए क्या थी है। कहते फिर निभदा ते मिर्गां दा शिकारी भी बड़ा है। वेख्या मिर्गां दा शिकारी झुकदा ते वह भी बड़ा है। हजूर ने कहा भी कर इशनान सिमर प्रभ अपना इशनान कर, इशनान करके बाणी पढ़ परमात्मा नूं सिमर। पर नाल कहा भी चेता रखी जेकर अंदर कपट होया ना ते तेरा कीता होया इशनान भी किसी लाहे विच नहीं। फिर ते जल के मंजन जेगत होवै फिर ते डड्डू भी पानी विच रहिंदा है, फिर ते डड्डू भी पानी विच रहिंदा है। फिर तेरे इशनान कीते दा की फायदा। जेकर बंदा सच भी बोलदा है पर हिरदे विच कपट है उहदा सच बोले दा लाभ कोई नहीं। हुण गंगू ब्राह्मण ने सच बोलिया सी ना मरंडे जाके, जानी मानी खान उहने किहड़े झूठ बोलिया सी। वो कहंदा भी गुरु पातशाह दा परिवार मेरे घरे बैठा है आके पकड़ लो। उहने बोलिया भावें सच है पर हिरदे दे विच ते कपट है ना, हिरदे दे विच ते कूड़ है। ते दूजे पासे जदों माछीवाड़ा साहिब दी धरती तो गुरु कलगीधर पातशाह चलदे ने ते उन्होंने पड़ताल की भी किते गुरु सिखां दे गुरु तो नहीं जाते। वाਕਿਆ उचदे पीर ने ते मुसलमान फकीर ने भावें बोलिया तो झूठ ही सी ना, बोलिया तो झूठ ही सी भी गुरु दसम पातशाह नहीं। वाਕਿਆ उचदे पीर ने उहदा बोलिया होया झूठ भी सच तो वध पवित्र है, क्योंकि हिरदे विच कपट नहीं, हिरदे विच परोपकार है, हिरदे विच भलाई है, हिरदे विच कपट नहीं। उहदा बोलिया होया झूठ भी सच तो वध पवित्र है ते गंगू दा बोलिया होया सच झूठ तो भी वध खतरनाक है। हजूर कहंदे सच तां प्रवान होवेगा जेकर